பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆச்சாரியாள் காட்டும் அம்பாள். நம்முடைய ஆச்சாரியர்களான ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் அம்பிகையை ஸ்தோத்திரம் செய்யும் அநேக கிரந்தங்களை அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கிறார்கள். சௌந்தர்ய லகரியை தவிர ஆனந்த லகரி, தேவி புஜங்கம், திரிபுர சுந்தரி மானச பூஜா ஸ்தோத்திரம், திரிபுர சுந்தரி வேத பாதஸ்தவம், இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்தோத்திரங்களும், அன்னபூர்ணாஷ்டகம், அம்பாஷ்டகம் மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்தோத்திரங்களும் தேவி பரமாக செய்திருக்கிறார். இவைகளை நாம் பாராயணம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தாலே போதும், அம்பாளின் அனுகிரக வெள்ளத்தில் ஆனந்தமாக மிதந்து கொண்டிருக்கலாம். பரம அற்புதமான வாக்கிலே இவை அமைந்திருக்கின்றன. ஆனாலும் இவற்றை செய்த ஆச்சாரியாளோ துளி கூட கர்வப்படாமல் எல்லா சக்திகளுக்கும் ஆதாரமாக சக்தி சமுத்திரமாக இருக்கப்பட்ட அம்பாளை நிரம்பவும் வினயத்தோடு துதிக்கிறார்கள். தமக்கு அவளுடைய அனுகிரகத்தை கோருகிற யோக்கியதை கொஞ்சம் கூட இல்லை என்கிற நைச்சியமான எண்ணம் துணிக்க அநேக இடங்களில் பேசுகிறார். சௌந்தர்ய லகரியில் குறிப்பாக 2 இடங்களில் இந்த அதி வினயமான மனோபாவம் நம் மனசை தொடுகிற மாதிரி வெளியாகி இருக்கிறது. இவற்றில் ஓரிடத்தில் திரிஷாத் ராகியஸ்யா அம்பாளின் கட்டாட்சத்தை பிரார்த்திக்கிறார். மற்றதில் திரிதீனாம் மூர்த்தானோ அவளுடைய சரணார விந்த ஸ்பரிசத்தை வேண்டுகிறார். அம்பாளுடைய கடைக்கண் வீச்சை தம்மீது திருப்புமாறு கேட்கிற போது என்னையும் கூட மாமபி கட்டாட்சித்து அருள்வாய் அம்மா என்று கேட்டுக்கொண்ட மாதிரியே மற்றைய இடத்திலும் என் சிரசிலும் கூட மமாபி சிரசி உன் திருவடிகளை வைத்து அனுகிரகம் பண்ணு தாயே என்கிறார். 2 இடங்களிலும் இந்த அபி என்ற சொல்லையே பிரயோகம் செய்திருக்கிறார். தமக்கும் கூட அவளது அனுகிரகம் வேணும் என்று சொல்வதிலிருந்தே நியாயப்படி பார்த்தால் நமக்கு அதை பெற தகுதியில்லை என்று நினைப்பது ஸ்பஷ்டமாக தெரிகிறது. எந்த யோக்கியதையும் இல்லாமலே உன் அருளை கேட்கிறேனம்மா என்று சொல்லாமல் சொல்கிறார். ஞானத்திலாகட்டும், பக்தியிலாகட்டும், புத்தியிலாகட்டும், வாக்கு வன்மையிலாகட்டும், காரிய சக்தியிலாகட்டும், கருணையிலாகட்டும் நம் ஆச்சாரியாளைப் போல பூரண யோக்கியதை உள்ளவர்கள் அவருக்கு முந்தியும் இல்லை பிந்தியும் இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக நாம் அம்பாளை எப்படி அடக்கத்துடன் பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற மாதிரி மாமபி மமாபி என்னையும் கூட கட்டாட்சி எனக்கும் கூட திருவடியை தா என்கிறார். யோக்கியதை இல்லாமல் கேட்கலாமா என்றால் நியாயப்படி அது சரியில்லைதான். ஆனால் நியாய அநியாயங்களை பார்க்காமல் நல்லதையே செய்து கொண்டிருக்கிற அன்புமயமான வஸ்துக்களும் இருக்கின்றனவே என்று எடுத்து காட்டுகிறார். நல்ல பூர்ணிமை நிலா ராஜாவின் நிலா முற்றத்தில் மட்டுமா விழுகிறது? காட்டிலே இருக்கிற கள்ளிப்புதர் மேலே கூடத்தானே அமிர்தமாக பொழிகிறது. சந்திரிகை எப்படி யோக்கியதை பார்க்காமல்
சகல இடங்களிலும் சமமாக விழுந்து குளிர்ச்சியும் பிரகாசமும் தருகிறதோ அப்படியே உன் கடாட்ச வெள்ளமானது தகுதி வாய்ந்த உத்தம அதிகாரிகளின் மேல் மட்டுமில்லாமல் என் மேலும் கூட விழுந்து என்னையும் ஸ்நானம் பண்ணி வைக்கலாகாதா? ஞானத்தின் பிரகாசத்திலும் காருண்யத்தின் குளிர்ச்சியிலும் என்னை முழுக்க கூடாதா என்கிறார் திருஷா திராகீயஸ்யா என்ற ஸ்லோகத்தில். இப்படியே அம்பாளுடைய சரண கமலங்களை துதிக்கிற போது வேதங்கள் தங்கள் சிரசுக்கு ஆபரணமாக எந்த உன் பாதங்களை தாங்குகின்றனவோ அந்த பாதங்களை என் சிரசிலும் கூட வைப்பாயம்மா என்கிறார். இப்படி கேட்பது நியாயமில்லையே என்றால், நியாயம் அந்நியாயம் என்பவை காரிய அகாரியங்களை எடை போடுகிற போதுதான். தயை என்பதோ இப்படி குணாகுணங்களை எடை போட்டு பார்ப்பதில்லை. நீயோ தயையே வடிவமானவள். எனவே அந்த தயையால் என் தலை மீதும் கூட உன் திருவடிகளை வைப்பாயம்மா என்கிறார். தயையா தேகி சரணாம். வேதத்தின் சிரசில் அம்பாளின் பாதம் இருக்கிறது என்பதில் ஒரு உள்ளர்த்தம் உண்டு. உபனிஷத்துக்களுக்கே ஸ்ருதி சிரஸ், வேதங்களின் முடி என்கிற பெயர் இருக்கிறது. முன்பே நான் ஞானாம்பிகையை பற்றி சொல்கிற போது கேனோபனிஷத்தில் அவளுடைய ஆவிர்பாவத்தை பற்றி வருகிறது என்று சொல்லி இருக்கிறேன். தேவர்கள் அகம்பாவம் அடைந்த போது அதை போக்கி அவர்களுக்கு ஞானம் தருவதற்காக அம்பிகை தோன்றியதை கேனோபனிஷத் சொல்கிறது. இங்கே ஆச்சாரியாள் அதை மனசில் கொண்டே சொல்வதாக தெரிகிறது. அகம்பாவ நிவிருத்தி தானே ஞானத்துக்கு வழி என்று அந்த உபனிஷத்திலிருந்து தெரிகிறது. அதற்கேற்றாற்போல் இங்கேயும் அகம்பாவமே இல்லாமல் ரொம்பவும் அடங்கி மமாபி எனக்கும் கூட திருவடி ஸ்பரிசத்தை அனுகிரகிப்பாயம்மா என்கிறார். ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நேராக முக்கியமான ஒரு பலன் இருப்பதோடு வேறு சில பலன்களும் ஏற்படுகின்றன. இந்த பலன்களை உத்தேசிக்காவிட்டாலும் கூட அவை பாட்டுக்கு உண்டாகிவிடுகின்றன. கேனோபனிஷத்தில் அம்பாளை பற்றி சொல்லி இருப்பதில் இப்படியே ஞானோபதேசம் என்கிற நேர் உத்தேசத்தோடு வேறு ஒரு பிரயோஜனமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. இது ஆத்ம ஞானத்துக்கோ அம்பாள் தத்துவத்துக்கோ சம்பந்தமில்லாதது என்றாலும் கூட இதிலும் ஒரு முக்கியத்துவம் நவீன காலத்தவர்களுக்கு இருப்பதால் இவ்விஷயத்தை சொல்கிறேன். இக்கால ஆராய்ச்சியாளர்களில் ரொம்ப பேர் புராண காலத்தில்தான் பரமேஸ்வரன், பார்வதி, விஷ்ணு, பிள்ளையார் முதலிய தேவதா ரூபங்கள் ஏற்பட்டன. புராணங்களுக்கு முற்பட்ட உபனிஷத்துக்களில் இவர்களை பற்றிய பேச்சே இல்லை. அரூபமான ஞான தத்துவத்தை மட்டும்தான் உபனிஷத்துக்கள் சொல்கின்றன என்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே கேனோபனிஷத்திலோ ஹைமவதியான உமா என்கிற ஸ்திரீ வந்து தோன்றினாள் என்று பரமஸ்பஷ்டமாக சொல்லி இருக்கிறது. ஸ்திரீ, ஹைமவதி, உமா என்பதெல்லாம் உபனிஷத்து மூலத்திலேயே வருகிற வார்த்தைகள். பிரம்மம் யட்சமாக நின்ற அதே ஆகாசத்தில் மகா சோபையோடு இவள் நின்றாள் என்கிறது. இரண்டும் ஒன்றே என்பது உட்பொருள். ஸ்திரீ என்று சொன்னதால் ஆண் பெண் கடந்த அரூப தத்துவத்தை மட்டுமே உபனிஷத்துக்கள் தெய்வமாக கொண்டிருந்தன என்று சொல்வதை நிராகரித்ததாக ஆகிறது. அவளை உமா என்று சொன்னதோடு நில்லாமல் ஹைமவதி என்றும் சொன்னதால் ஹிமவானின் புத்திரியாக அவள் அவதரித்த விருத்தாந்தமும் உபனிஷத் காலத்திலேயே வழக்கில் இருந்ததாக ஏற்படுகிறது. ஹிமவானின் புத்திரி ஹைமவதி, பர்வதராஜனின் புத்திரி பார்வதி. இன்றைய இந்து மதத்தின் மூர்த்தி வழிபாடு புராண காலத்துக்கு முற்பட்டது. அது உபனிஷத் காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு அழுத்தமான உட்சான்று, இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் கேனோபனிஷத்தில் கிடைக்கிறது. உபனிஷத்தில் ஞானம் தந்தவளாக சொல்லப்பட்ட அம்பாளின் பாதத்தை தம் தலையில் வைக்குமாறு ஆச்சாரியாள் பிரார்த்திக்கிறார். இங்கே அம்பாளே குரு ஸ்வரூபிணி என்பது உறுதியாகிறது. குரு பாதுகை எப்போதும் சிரசில் இருந்து கொண்டிருப்பதாக
மந்திர சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. இவ்விடத்தில் எப்போதும் குருவின் திருவடி தீட்சை கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ஞான குருவாக கேனோபனிஷத்தில் தோன்றி வேத முடிக்க அணிகலனாக தன் பாதங்களை வைத்திருக்கிறாள் அம்பிகை. அந்த பாதங்களுக்கு உள்ள மற்ற மகிமைகளையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியாள் கூறுகிறார். பெரியவர்கள், மகான்கள், ஆச்சாரியார்கள் ஆகியோரின் பாதங்களுக்கு ஜலம் வார்த்து உபசாரம் செய்ய வேண்டும். ஷோடசோபசாரம் என்கிற 16 உபசாரங்களில் பாதங்களில் ஜலம் விடுவதை பாத்தியம் என்பார்கள். அம்பாளுக்கு பாத்தியமாக பசுபதியின் ஜடையிலிருந்து கங்கா தீர்த்தம் எப்போதும் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறதாம். சாட்சாத் பரபிரம்ம சக்தியாக இருக்கப்பட்ட அவளுடைய சரண கமலங்களில் பூதலோகங்களுக்கெல்லாம் பிரபுவானதால் பசுபதி என்று பெயர் படைத்த ஈஸ்வரனும் நமஸ்கரிக்கிறான் என்பது தாத்பரியம். ஈஸ்வரன் அப்படி இவள் பாதத்தில் தலையை வைத்து நமஸ்கரிக்கும் போது அவனுடைய ஜடையிலிருந்து கங்காஜலம் பாதத்தில் விழுமல்லவா? இதைத்தான் பாத்தியம் தருவதாக சொல்கிறார். ஈஸ்வரனுக்கு அந்த பிரபுத்துவ சக்தியும் மூலமான பிரம்மசக்தியிடமிருந்துதானே உண்டாயிற்று. அதனால் அவரும் கூட அகம்பாவம் இல்லாமல் இங்கே வந்து நமஸ்கரிக்கிறார். உத்தம ஸ்திரீகள் பாதங்களில் லாக்ஷாரசம் என்கிற செவ்வரக்கு குழம்பை பூசியிருப்பார்கள். அம்பாள் பாதத்தை அலங்கரிக்கவோ வேறு சிவப்பு ஜோதி ஒன்று இருக்கிறது என்கிறார். ஹரி எனப்படும் சாக்ஷாத் நாராயணனின் சிரசில் குடியிருக்கிற சூடாமணியின் பிரகாசமே அம்பாளின் பாதத்துக்கு லாட்சாரசமாக இருக்கிறது என்கிறார் ஆச்சாரியாள். ஜகத் பரிபாலன கர்த்தாவான மகாவிஷ்ணு அவரது பரிபாலன சக்தியும் பராசக்தியிடமிருந்தே வந்தது என்பதால் அடக்கத்தோடு அவளுடைய சரண கமலங்களில் நமஸ்கரிக்கிறார். அப்போது அவருடைய சிரோபூஷணம் அம்பாளுக்கு பாதபூஷணமாகிறது. மகாவிஷ்ணுவின் கிரீடத்திலே தால் அடிக்கிற சிவப்பு மணி அம்பாளின் பாதத்தில் செங்குழம்பு பூசின மாதிரி இருக்கிறது. தேவர்கள், ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு, பரமேஸ்வரன் எல்லோரும் அகம்பாவமே இல்லாமல் ஆராதனை செய்த அம்பாள் நம் அகம்பாவத்தை போக்கி ஞான அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டும். அதற்கு வழியாக அவளுடைய சரணார விந்தங்களை நம் ஆச்சாரியாள் போல நாமும் தியானம் செய்ய வேண்டும். அம்பாளுடைய பாதிவிரத்திய பணிவை பல இடங்களில் சொன்ன ஆச்சாரியாள் இங்கே அவளை ஈஸ்வரனே நமஸ்கரித்ததாக சொல்கிறாரே என்றால் இது எல்லாமே லீலைதான். இருவரும் ஒன்றேதான். ஒரு பாவத்தில் இவள் நமஸ்கரிக்கிறாள், இன்னொன்றில் அவர் நமஸ்கரிக்கிறார். இரண்டும் ஒன்றுதான் என்றாலும் அவரை சாந்தமான சத்வஸ்துவாகவும் இவளை சக்திமயமான சித்தாகவும் விசேஷிப்பது வழக்கம். சௌந்தர்ய லகரியின் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே அம்பாளுடைய இந்த அபாரமான சக்தியை ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். சிவசக்தியா யுக்தோ, சக்தியாகிற அம்மா பரமேஸ்வரனான சிவனும் உன்னுடன் சேர்ந்திருந்தால்தான் காரியம் செய்வதற்கு திறமை உள்ளவராவார். உன்னோடு சேர்ந்திராவிட்டால் அவரால் துளி அசைவதற்கு கூட முடியாது. அதற்கான சாமர்த்தியம், சக்தி அவருக்கு கிடையாது என்கிறார். தன்னைத் தவிர வேறு ஏதுமே இல்லாததால் எதையுமே அறிந்து கொள்ள முடியாமல் இருப்பது பிரம்மம். இருந்தாலும் லோகத்தில் இத்தனை தினசான அறிவுகள் வந்துவிட்டன. பிரம்மம் எங்குமாக எல்லாமாக இருப்பதால் அது அசைவதற்கு இடமேது? ஆனாலும் பிரம்மாண்டம் முழுக்க சூரியன், நட்சத்திரங்களிலிருந்து தொடங்கி அணுவுக்குள் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வரையில் எல்லாம் எப்போது பார்த்தாலும் அசைந்து கொண்டே இருக்கின்றன. நம் மனசோ கேட்கவே வேண்டாம், எப்போது பார்த்தாலும் அசைவுதான். இத்தனை அறிவுகளும் அசைவுகளும் எப்படியோ பிரம்மத்தில் வந்துவிட்ட மாதிரி இருக்கின்றன. அதுதான் மாயா காரியம் அல்லது பிரம்மசக்தியின் பிரபாவம். பிரம்மத்தை சிவன் என்றும் அதன் சக்தியை அம்பாள் என்றும் சொல்கிற போது இதையே ஆச்சாரியாள்
அம்மா, நீதான் சிவனையும் ஆட்டி வைக்கிறாய், அசைய வைக்கிறாய் என்கிறார். இறுதியில் இல்லாமல் போகிற லோகம் அவளால் தான் வந்தது. மாயா, எது இல்லையோ அதுவே மாயா. நமக்கு மாயையை போக்குகிறவளும் அவள்தான். நாம் பார்க்கிற ரூபமெல்லாம் அவள் செய்ததுதான், அவளேதான். இருந்தாலும் விசேஷமாக சில ரூபங்களில் தியானித்தால் நம் மனசு லயிக்கிறது. எல்லா ரூபத்துக்கும் இடம் தருகிற அகண்ட அரூப ஆகாசமாக இருக்கிறவளே பிராணசக்தியாக மூச்சுக்காற்றாக இருக்கிறாள். அக்னி, ஜலம், பூமி எல்லாம் அவள் வடிவம்தான். இதையெல்லாம் அனுபவிக்கிற நம் மனசு அவள்தான். மனஸ்துவம் என்கிற ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியாள் இதையெல்லாம் சொல்கிறார். இதற்கு முன் ஸ்லோகத்தில் ஷரீரம் துவம், இரவும் பகலும் அம்பாளின் ரூபங்கள்தான் என்பதை ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். தாயார் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கிற மாதிரி சூரியன் சந்திரன் என்கிற இரண்டால் லோகத்துக்கு உணவளிக்கிறாள் என்கிறார். சூரியனிடமிருந்துதான் தாவர பிரபஞ்சம் குளோரோஃபில் உண்டாக்குகிறது. தாவரத்தை சாப்பிட்டோ அல்லது தாவரத்தை சாப்பிடுகிற பிராணிகளை சாப்பிட்டோதான் எல்லோரும் உயிர் வாழ்கிறோம். அசைவ உணவு உண்கிறவர்களும் தாவரத்தை சாப்பிடும் ஆடு, மாடு, பன்றி போன்றவைகளின் ஊனைத்தான் உண்பார்கள். மாம்சபட்சிணிகளான நாய், பூனை, புலி, சிங்கம் இவற்றின் ஊனை உண்பதில்லை. சூரியன் தாவரங்களை வளர்க்கிற மாதிரி சந்திரன் தான் மூலிகைகளை விசேஷமாக வளர்க்கின்றான். அம்பாள் சூரிய வெப்பத்தாலும் சந்திரனின் நிலவாலும் உலகம் முழுவதற்கும் தன் பாலை பொழிகிறாள் என்று இதையே ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். இதெல்லாம் அவளுடைய ரூபங்கள். நம் முதுகெலும்புக்கு கீழே இருந்து சிரசு உச்சிக்கு யோக சாஸ்திரப்படி குண்டலினி சக்தியை எழுப்பிக் கொண்டு போகிற போது அம்பாள் தாமரை தண்டை உடைத்தால் வருகிற நூலிழை மாதிரி அத்தனை மெல்லியதாக மேலெழும்பி போகிறாள் என்று மந்திர சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. விசதந்து தனீயசி என்று இதையே சகஸ்ரநாமமும் சொல்கிறது. இத்தனை சூக்ஷ்மமாக இருந்தாலும் அதுவே கோடி சூரிய பிரகாசமாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் உஷ்ணம் துளிக்கூட இல்லாமல் கோடி சந்திரன் மாதிரி குளிர்ச்சியாக இருக்கும். இந்த ரூபங்களை தவிர சகல சப்தமாகவும் வாக்காகவும் இருக்கிறாள். விசேஷமாக மந்திர சப்தங்களாக இருக்கிறாள். இதெல்லாமே சூக்ஷ்ம ரூபங்கள். நம் போன்ற சாதாரண ஜனங்களுக்காக ஸ்தூலமாகவே லலிதா, துர்கா, புவனேஸ்வரி என்று பல ரூபங்களில் இருக்கிறாள். இந்த ரூபங்கள் நம் கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி புண்ணியக்ஷேத்திரங்களில் பரமானுகிரகம் பண்ணி வரும் விக்கிரகங்களாக உள்ளன. வடக்கே ஹிமாச்சலத்தில் பர்வத ராஜகுமாரியாக பிறந்தவள் தென்கோடியில் கன்னியாகுமரியாக நிற்கிறாள். மலையாளத்தில் பகவதியாகவும், கர்நாடகத்தில் சாமுண்டேஸ்வரியாகவும், தமிழ்நாட்டில் தொண்டை மண்டலத்தில் காமாட்சியாகவும், சோழ மண்டலத்தில் அகிலாண்டேஸ்வரியாகவும், பாண்டிய நாட்டில் மீனாட்சியாகவும், ஆந்திர தேசத்தில் ஞானாம்பாளாகவும், மகாராஷ்டிரத்தில் துளஜா பவானியாகவும், குஜராத்தில் அம்பாஜியாகவும், பஞ்சாபில் ஜுவாலாமுகியாகவும், காஷ்மீரத்தில் க்ஷீரபவானியாகவும், உத்தரப்பிரதேசத்தில் விந்தியவாசினியாகவும், வங்காளத்தில் காளியாகவும், அஸ்ஸாமில் காமாக்கியாவாகவும், இப்படி தேசம் முழுவதிலும் பல ரூபங்களில் கோயில் கொண்டு எப்போதும் அனுகிரகம் பண்ணி வருகிறவள் அவளே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.
ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அன்னை அபிராமியினுடைய அருளாலே திருக்கடவூரில் திருமெய்ச்சூர் என்ற தலைப்பில் இன்றைக்கு 61வது பகுதியில் நாம் நுழைய இருக்கிறோம். தொடங்குவதற்கு முன்னாடி அம்பாள் மேல ஒரு சின்ன துதி, அதை பாடி நம்ம இன்றைய பாடலாக விளங்கக்கூடிய 97வது பாடலை நம்ம பார்க்கலாம். உன்னை பணிந்திடல் என் பணியே, உன்னை பணிந்திடல் என் பணியே, உற்றவளே உந்தன் கழலினை பற்றியே, உன்னை பணிந்திடல் என் பணியே, உற்றவளே உந்தன் கழலினை பற்றியே, உன்னை பணிந்திடல் என் பணியே, என்னை காப்பது நின் பணியே அம்மா, என்னை காப்பது நின் பணியே, எழில் கடவுர் வாழும் அபிராமியே, என்னை காப்பது நின் பணியே, எழில் கடவுர் உறைந்திடும் அபிராமியே, என்றும் உன்னை பணிந்திடல் என் பணியே, ஆயிரம் ஆயிரம் அர்ச்சனை செய்திலேன், பாயிரம் புனைந்துன்னை பாடித் தொழுதிலேன், ஆயிரம் ஆயிரம் அர்ச்சனை செய்திலேன், பாயிரம் புனைந்துன்னை பாடித் தொழுதிலேன், சேயில் பிழைகள் சொல்லிலடங்கா, சேயின் பிழைகள் சொல்லிலடங்காதாயினும் அருள்வாய் அம்பிகையே, என் தாயினும் அருள்வாய் அம்பிகையே, உன்னை பணிந்திடல் என் பணியே, உற்றவளே உந்தன் கழலினை பற்றியே, உன்னை பணிந்திடல் என் பணியே. அம்மா, உன்னை பணிகிறது தான் எனக்கு பணி, எனக்கு உற்றவள் நீ, உன்னுடைய பாத கமலங்களை பற்றி உன்னை பணிவது தான் எனக்கு பணி, என்ன காப்பது அது உனக்கு பணி, என்ன வேறு யார் காப்பாத்துவா உன்னை விட்டா, எழிலான அழகுடைய கடவுள் திருக்கடவுரில் வீற்றிருக்கக்கூடிய அபிராமி அன்னையே, உன்னை பணிவது எனக்கு பணி, என்னை காப்பது உனக்கு பணி. ஆயிரம் ஆயிரம் அர்ச்சனை எல்லாம் நான் பண்ணல, நிறைய பாடல்கள் புரிந்து உன்னை தொழல, நான் செஞ்சிருக்கிற தவறுகள்லாம் கணக்குல அடங்காது, ஆனா கூட அம்மாவை காட்டிலும் நீ சிறந்தவளான தாய் என்பதனால அகில உலகத்துக்கும் ஜெகன்மாதாவா இருக்கக்கூடிய நீ எனக்கு அருள் பண்ணணும், நான் உன்னை எப்போதும் பணியணும், நீ என்னை காப்பாற்றணும். இந்த பாடல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அபிராமி அந்தாதி பாடல் 97வது. ஆதித்தனம்புலி அங்கி குபேரன் அமரதங்கோன் போதிப்பிரமன் புராரி முராரி பொதிய முனி காதிர் பொறுபடை கணபதி காமல் முதல் சாதித்த புண்ணியர் எண்ணிலர் போற்றுவர் தையலையே. அழகான பாடல். இந்த அம்மாவை யாரெல்லாம் வந்து வணங்குகிறார்கள்னு இந்த பாடல் அழகா சொல்றார். ஆதித்தன், அம்புலி, அங்கி, குபேரன், அமரர் போதிர் பிரமன், புராரி முராரி பொதிய முனி காதிர் பொறுப்படை கந்தன் கணபதி காமன் முதல் சாதித்த புண்ணியர் எண்ணிலர் பொற்றுவர் தையலையே அப்படின்னு இந்த பாடல். இதுல அம்பாளை யாரெல்லாம் வழிபடுறா, துதித்து வழிபடுவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி
அவர் சொல்றார். யார் யாரு? ஆதித்தன் சூரியன், அம்புலி சந்திரன், அங்கின அக்னி நெருப்பு, குபேரன் குபேரன் தான் தனத்துக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கக்கூடிய குபேரன், அமரர் தம்கோன் தேவராஜனாகிய இந்திரன், போதிர் பிரமன் தாமரை மலர்களை வீற்றிருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவன், புராரி திருபுறங்களை எல்லாம் எரித்த சிவபெருமான், முராரி முரண்கிற அசுரனை அழித்த முரஹரி, அதாவது முரண் என்ற அசுரனை அழித்த திருமால், பொதிய முனி பொதிகை மலையில இருக்கக்கூடிய முனிவராக அகத்தியர், காதி பொறுபடை கந்தன் பகைவரை மோதி போர் செய்து அழிக்கக்கூடிய வேலாயுதத்தை உடைய முருகப்பெருமான், கணபதி விநாயக கடவுள், காமன் முதல் மன்மதன் முதலாக சாதித்த புண்ணியர் சாதனை செய்து நலம் பெற்ற புண்ணியவான்கள் தொழுது வணங்கியவர்கள், அப்பேற்பட்ட புண்ணியவான்கள் எண்ணிலர் கணக்கில் அடங்காதவள் தான் இந்த அம்பாளை போற்றுவர். தையல்னா அன்னை, அந்த அன்னையை பணிந்து வாழ்த்தி வணங்கி துதி செய்வார்கள். யாரெல்லாம் துதி செய்வார்கள்? சூரியன், சந்திரன், அக்னி, குபேரன், தேவராஜனாகிய இந்திரன், தாமரை மலரில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரம்மன், புறங்களை அழித்த சிவபெருமான், முரண்கிற அசுரனை அழித்த முராரியாகிய திருமால், பொதிக மலையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய அகஸ்தியர், பகைவர்களை எல்லாம் மோதி போர் செய்யும் வேலாயுதத்தை உடைய முருகன், அது மாத்திரம் இல்ல கணபதி, மன்மதன், இப்படி எல்லாரும் சாதனை செய்து ஒருத்தருக்கு போட்டி போன்று நலம் பெற்ற புண்ணியவான்களாக இருக்கா. அவெல்லாம் கணக்கில் அடங்காதவளா இருக்கா. அவர்கள் எல்லாரும் அம்பாளை வணங்கியிருக்கா. அம்பாளை வணங்காதவர்கள் தொழாதவர்களே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இந்த பாட்டுல சொல்றார். இதே அர்த்தத்துல இன்னொரு பாடல் கூட நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கோம். 55வது பாடத்துல, மின்னாயிரம் ஒரு மெய்வடிவாகி விளங்குகின்றது அந்நாள் அகமகிழ் ஆனந்தவல்லி, அருமறைக்கு முன்னாய் நடுவெங்குமாய் முடிவாய முதல்வி தன்னை உண்ணாதொழியினும் உன்னினும் வேண்டுவது ஒன்றில்லையேனர். நீதான் ரொம்ப பிரமாதமா அம்பாளை வணங்குற, தொடர, பூஜை பண்ற, அவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ற, அபிஷேகம் பண்ற, அர்ச்சனை பண்ற, ஆராதனை பண்றேன்லாம் நினைச்சுக்காத. அந்த அபிராமி வள்ளி இருக்காளே, அவ 1000 மின்னல்களை சேர்ந்தா எப்படியோ அப்படி ஒரு திருமேனியை உடையவள் அவள். அப்பேற்பட்ட கோலத்தை உடையவள் அவள். திருக்கடையூர்ல வீற்றிருக்கா. தன்னை தானிக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய உள்ளத்திலே அவர்களுக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள மனசுக்குள்ள ஆனந்த கொடி போல இருந்து ஆனந்தத்தை, மகிழ்வை, சந்தோஷத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அறிவதற்கு ரொம்ப நுட்பமாக இருக்கக்கூடிய வேதத்துக்கு முதலான பிரணவமாகும், நடுவுல எங்கும் பிரகாசமாக பரவி இருக்கக்கூடிய சாக்கைகளாகும், முடிவாக அதனுடைய உபநிடதங்களாகவும் இருந்து கொண்டு இந்த முதல் பொருளாகிய முதல் பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த அபிராமி அன்னையை தியானிக்காமல் இருந்தாலும் சரி, நீ தியானம் செஞ்சாலும் சரி, நீ பூஜை பண்ணாலும் பூஜை பண்ணாட்டாலும், அவளை விரும்பி தொழுதாலும் தொழாவிட்டாலும் அவளுக்கு ஆக வேண்டியது ஒண்ணு இல்லப்ப. அவளை நீ பணிஞ்சேன்னு சொன்னா உனக்கு தான் அது நல்லது. அவளை வழிபட்டு தியானித்து அவளுடைய கருணையை நீ பெற்றால் உனக்கு அதுவே வாழ்விலே வளத்தையும் நலத்தையும் கொடுக்கும். அதனால நீ பெருசா நினைச்சுக்காத, நீதான் பூஜை பண்ற, உன்னை விட்டா ஆள் இல்லைன்னு அப்படின்னு அந்த பாடலை சொன்னார். கிட்டத்தட்ட யார் யாரெல்லாம் வணங்குறான்றது இந்த பாடல லிஸ்ட் கொடுத்துட்டார். ஏன்னா அப்ப அங்க நிறைய பேர் அவளை வணங்குறான்றதுனால தான், நீ வணங்கினாலும் வணங்காட்டாலும் அவளுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னவர். இப்ப என்ன சொல்லிட்டாருன்னு, இத்தனை பேர் அவளை வணங்குறார்கள்னு சொன்னார். இதுல லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல இருந்து என்ன நாமாவளிகள் இருக்குன்னு இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல 627வது நாமாவளி த்ரி ஜகத் வந்தியா, 3 லோகங்களிலும் உலகங்களிலும் அவளை வணங்குகிறார்கள். பூலோகம், கீழே பாத்தாள் லோகம், மேல சொர்க்கம் அப்படி எடுத்துக்கலாம். இல்ல பூலோகம் நடுவாகும், கீழே அதல விதல சுதல பாதாள வரைக்கும் இருக்கிற உலகங்களும், மேல் உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமா பார்த்தோம்னா புவஹா சுவஹா மகா ஜனகன் அந்த 7. இப்படி எல்லா உலகங்களிலும் அந்த அம்பாளை வணங்குகிறார்கள். தையல்லையே அப்படின்னு சொன்னா இங்க பாலாம்பிகை இல்ல, பாலா திரிபுர சுந்தரிய ஞாபகப்படுத்துறமான நாமாவளி இது. இந்த நாமாவளிக்கு அப்புறம் யார் யாரெல்லாம் வணங்குறா அப்படின்னு பார்த்தா, ஆதித்தன் பானுமண்டல மத்தியஸ்தா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி இருக்கு இல்லையா, அந்த பாலுமண்டல மத்தியஸ்தா. அப்புறம் குண்டலினி வடிவமாக அம்பாள் இருக்கார்.
அந்த சூரியனுக்கு உள்ள நடுவில் அந்த பிரகாசத்தை அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தாயாக அந்த அம்பாள் இருந்துருக்கா. அந்த சூரியனுடைய நடுவில் இருப்பனால பானுமண்டல மத்தியஸ்தான்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் சந்திரமண்டல மத்தியகான்னு ஒரு நாமம். அது 240வது நாமம். சந்திரமண்டலத்து மத்தியில அம்பாள் இருக்கக்கூடியவள். சிரசில் உள்ள சகசிரார கமலத்துல எப்போது பூர்ணமான கலைகளை உடைய சந்திரமண்டலம் இருக்கிறதா சொல்றா. அந்த சந்திரமண்டலத்தின் நடுவிலே அம்பாள் விளங்குகிறாள். அதுக்கப்புறம் சந்திர வித்யா 239வது நாமம். சந்திர வித்யான சந்திரனால் உபாசிக்கப்பட்ட ஸ்ரீவித்யா வடிவானவள். அங்கின்னு சொன்னா அக்னின்னு சொன்னேன்னா அக்னியாலும் அக்னி தேவனாலும் வணங்கப்பட்டவள். 352வது நாமாவளி வன்னி மண்டல வாசினி. அதாவது சூரியன் சந்திரனோட அக்னிக்குள்ளும் அம்பாளே இருக்கிறாள். அவனுக்கு அந்த சக்தியை கொடுக்கிறாள். ராஜார்ச்சிதான்னு 305வது நாமம். குபேரன் சொன்னார் இல்லையா பட்டர், அந்த குபேரன் தான் ராஜராஜன் குபேரன். அவனால் வணங்கப்பட்டனால ராஜராஜ அர்ச்சிதா. நம்ம கூட சில சமயம் சில பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சோம்னா தீபாரதனை காட்டுச்ச ராஜாதி ராஜாய பிரசக்ஞ சாயினே நமோவை ஸ்ரவணாய குர்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் இல்லையா, அந்த ஒன்று சொல்லுவார். அது ஆக்சுவலா குபேரனை பற்றி வழிபடுற ஒரு ஸ்லோகம். அது அந்த பூஜை கடைசியில தீபாரதனை காட்டும் போது குபேரனை புகழறமான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிதான் இவ தீபாரதனை காட்டுறா. ஆனா இதையே சொல்லி அவ அம்பாளுக்கும் காட்டுவா, சிவனுக்கும் காட்டுவா, முருகனுக்கும் காட்டுவா, பிள்ளையாருக்கும் காட்டுவா, விஷ்ணுவுக்கும் காட்டுவா, எல்லாருக்கும் இதுதான் சொல்லுவா. ஆனா உண்மையான அந்த ஸ்லோகம் யாருக்கு உடையதுன்னாக்க குபேரனுக்கு உடையது. அது குபேராய வைஷ்ணவனாய மகாராஜாய நமஹான்னு அப்படின்னு முடியாது. நம்ம அதான் நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்போம். 684வது நாமாவளியில ராஜராஜேஸ்வரி. இந்த ராஜராஜேஸ்வரன் குபேரனுக்கும் ஈஸ்வரியாக வழங்குபவள். ராஜாதி ராஜர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரியாக வழங்கக்கூடியவர். திக்பாலகரோடு பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் எல்லாருக்கும் அவதான் ஈஸ்வரி. 83வது நாமாவளி என்ன சொல்றதுன்னா பிரம்மோபேந்திர மகேந்திராதி தேவசம்ஸ்கிருத வைபவாங்கிறது. பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரன் முதலிய தேவர்களால் வணங்கப்பட்ட பெருமையை உடையவள்னு சொல்றது. 297வது நாமாவளி ஹரி பிரம்மேந்திர சேவிதாங்கிறது. விஷ்ணு பிரம்மா இந்திரன் முதல்களால வணங்கப்பட்டவள் சொல்றது. 558வது நாமாவளியில கமலாட்ச நிஷேவிதா, தாமரை கண்ணனான மகாவிஷ்ணுவால் விசேஷமாக துதிக்கப்பட்டவள், புகழப்பட்டவள், போற்றப்பட்டவள் அப்படின்னு அர்த்தம். கமலாட்ச நிஷேவிதா. கமலாட்சன்னா அரவிந்தாட்சன் விஷ்ணுக்கு பேர் இல்லையா. கமலம் போன்று கண்களை உடைய அந்த மகாவிஷ்ணுவாலையும் போற்றப்பட்டவள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாமாவளி. மகா பைரவ பூஜிதா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி 231. அது மகாபைரவரால பூஜிக்கப்பட்டவர். சிவனுடைய ஒரு ஸ்வரூபம் தான் மகாபைரவர். 406வது நாமாவளி சிவாராத்யாங்கிறது. சிவனால் வழிபடப்பெற்றவள் அப்படிங்கிறது. சகல சித்திகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிவன் அந்த பிரம்மாண்ட புராணத்துல சொல்றதுன்னு சொல்றா. அப்பேற்பட்ட சிவனால வணங்கப்பட்டவள். அவரோட சேர்ந்து அம்பாளும் அர்த்த ஈஸ்வர நாரியாகவும் விளங்கக்கூடியவள் அவள். புதிய முனி அப்படின்னு சொன்னா தாபசாராத்யா, தபஸ்விகளால் வணங்கப்பட்டவர். அதுலயே இந்த எல்லா முனிவர்களோட இவரும் வந்துடுது. தாபசார ஆத்யான்னு கூட பிரிச்சு சொல்லலாங்கிற. தபசா ஆராத்யா அப்படின்னு சொல்லலாம். தன்னுடைய தபஸ்னால வணங்கப்பட்டவள் அல்லது முனிவர்களாலே தொழப்பட்டவள் வணங்கப்பட்டவர். அந்த தபசிகள்ல முக்கியமானவர் அகத்தியர். அப்படின்னால இங்க புதிய முனிங்கிறத இந்த நாமாவளிக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். காதி பொறுபடை கந்தன் குமார கணநாதாம்பா. குமார கணநாதாம்பான்னு முருகனுக்கும் பிள்ளையாருக்கும் தாயாக விளங்குபவள். அததான் காதி பொறுபடை கந்தன் அப்படின்னு பெரிய படையோட சென்று பகைவர்களை அழிக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட பெருமானுடைய தாயாக விளங்கக்கூடியவள், அவரால் வணங்கப்பட்டவள். 375வது நாமாவளி காம பூஜிதா, அதான் மன்மதனால் பூஜிக்கப்பட்டவள். காம சேவித்தான்னு ஒரு நாமம் இருக்கு 586ல. மன்மதனால உபாசிக்கப்பட்டவள்னு அதுக்கும் அர்த்தம். லோபாமுத்ரார்ச்சிதா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி 647. லோபாமுத்ரை, அவளால் பூஜிக்கப்பட்டவள். லோபாமுத்ராங்கிறது அகஸ்தியருடைய பத்னி. அப்பேற்பட்டவளாலும் வணங்கப்பட்டவள், தொழப்பட்டவள்.
238வது நாமாவளி என்ன சொல்றேன்னா மனு வித்யாங்கிறது. மனுவினால் உபாசிக்கப்பட்ட வித்யாக இருக்கக்கூடியவள்ங்கிறது. கந்தர்வ சேவிதான 636வது நாமம். அதுல விஸ்வாசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேவலோக பாடகளான கந்தர்வர்கள்லாம் இருக்கா, அவளால வணங்கப்பட்டவள். அவளெல்லாம் எப்பவும் அம்பாளை ஸ்துதி பண்ணி பாடின்னு இருப்பாளாம். தேவ ரிஷிகண சங்காத்த ஸ்தூயமானாத்ம வைபவான்னு 64வது நாமாவளி. தேவர்கள் ரிஷிகள் இவருடைய கூட்டங்களால ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்ட துதிக்கப்பட்ட வைபவத்தோடு கூடியவள். புதார்ச்சிதா 825 அறிவாளிகளால் பூஜிக்கப்படுவள். புதன புத்திசாலிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். புத பகவானுக்கும் புதன் தான் பேரு. இங்க 825 நாமாவளி சொல்லிருக்கிற புதார்ச்சிதான அறிவாளிகள் அறிஞர்களாலே போற்றப்பட்டவள். த்விஜ பிருந்த நிஷேவிதா, அதாவது த்விஜர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்தணர்களாலே சேவிக்கப்பட்டவள். இப்ப பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் இவர்கள் எல்லாராலையும் தியானிக்கப்பட்டவர். அவ எல்லாருக்குமே மந்திர உபதேசம் உண்டு. அவெல்லாம் அம்பாளை தன்னுடைய மந்திர உபாசனையால வணங்குறான்னா சகலாகம சந்தோக சுத்தி சம்புட முக்திகான்னு. சகல ஆகமன்னு சொன்னா எல்லோராலும் எல்லா ஆகமங்களாலும் வேதங்களாலும் வணங்கத்தக்கவள் அப்படின்னு சொல்றா. சிஷ்ட பூஜிதா, சிஷ்டர்களால அடியார்களால பக்தர்களால வணங்கப்பட்டவள். 412வது நாமாவளி. சகலாகம சந்தோக சுத்தி சம்புட மூர்த்திகான்ற 290வது நாமம். 411வது நாமம் சிஷ்டேஷ்டா, சிஷ்டர்களை விரும்புபவள், தன்னுடைய அடியார்களை விரும்புபவள், அவர்களுக்கு விரும்பி அனுகிரகம் செய்பவள். புலோமஜார்ச்சிதான 545 நாமாவளி சொல்றது. அதுக்கு என்ன, புலோமர் அப்படிங்கிற அவருடைய புத்திராணியான இந்திராணியால் வணங்கப்பட்டவள், அர்ச்சிக்கப்பட்டவள். புலோமஜா, புலோமர் அப்படியுடைய பெண், அவள் இந்திராணி, அவளால வணங்கப்பட்டவள். 741வது நாமாவளி ரம்பாதி வந்திதா, ரம்பை, ஊர்வசி முதலான அப்சர ஸ்ரீகளாலும் வணங்கப்பட்டவள். மகா சதுஷ்டி கோட்டி யோகினீகண சேவிதா, அது 237வது நாமாவளி. கோட்டி யோகினி கண சேவித்தா, கோடிக்கணக்கான யோகினிகளால தேவதைகளால வணங்கப்பட்டவள், பூஜிக்கப்பட்டவள், அப்படி ஒரு நாமாவளி. 965வது நாமாவளியில பாலான்னு அம்பாளை சொல்ற. பாலா திரிபுர சுந்தரி, சிறு குமரியாக சின்னஞ்சிறு குழந்தையாக விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டவளாக சிறு பாலையாக இருக்கிறாள்னு. நெமிலிங்கிற ஊர்ல கூட பாலா திரிபுர சுந்தரி ரொம்ப நல்ல, எல்லாரும் போய் பார்க்கணும். ஒரு 3 அங்குல உயரத்துக்கு தான் அம்பாள் இருப்பா. 200 வருஷமா அந்த இடத்துல அவ பூஜை பண்றா. நெமிலிங்கிற ஊர்ல யார் கேட்டாலும் அங்க போய் கேட்டா சொல்ல, வேலூர் கிட்டக்க இருக்குது. அந்த அம்பாளுக்கு ஏதோ ஒரு நதி கரையில கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவா அந்த அம்பாளை. அந்த அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணி மகா பெரிவா அந்த இடத்துல ஒரு 3 நாள் தங்கியிருந்து பூஜை பண்றக்கா, ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அந்த அம்பாள் 3 அங்குலம் தான் இருப்பா. அந்த அம்பாளுக்கு விசேஷமா என்ன நைவேத்தியம்னா சாக்லேட் தான் நைவேத்தியம் பண்ணுவா. அப்பேற்பட்ட அம்பாளே நம்ம இங்க நினைத்து கொண்டு இந்த பாடலோட இதனுடைய உரையோடு 61வது பகுதியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1967 வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவாளும் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட சாதுர்மாசியத்துக்கு ராஜமன்றியில் இருந்தா. கோதாவரி நதி தீரத்தில் அது புஷ்கரமாக வேறு இருந்ததுனால ரொம்ப கோலாகலமாக இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பௌர்ணமியில் பெரியவா என்ன பண்ணா, கோதாவரியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஆத்ம பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணா, சந்திர அந்த ஒளியில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழு சந்திரன் பூர்ண சந்திரன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சந்திர ஒளியில் உட்கார்ந்துட்டு பெரியவா அம்பாள் சாஸ்திரநாம பாராயணம் பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. அப்படி இந்த கோதாவரி கரையில் நதிக்கரையில் உட்காந்து பண்ணின்னு இருக்கா. இப்படி பெரியவா பண்ணினோன்னு எல்லாம் பக்த ஜனங்கள்லாம் சுற்றி தீவிர உட்காந்து எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கா. பெரியவா அந்த ஜபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வந்த பக்தாளில் நீலா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா, இந்த அம்மா மெட்ராஸில் இருந்தா.
குடும்பமே எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பரமபக்தி. இந்த அம்மாவும் எங்க பெரியவா இருந்தாலும் போய் போய் தரிசனம் பண்ணக்கூடியவோ. இவா தியாக பிரம்மம் சிஷ்ய பரம்பரையை சேர்ந்தவா. தியாகராஜ சுவாமிகளோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு, உமையாள்புரம் சுந்தரபாகவதர் கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு 2 பேர். அதில் இந்த கிருஷ்ணாபாகவதர் வம்சத்துல வந்தவர் தியாகராமன் அப்படின்னு, அவரோட பொண்ணுதான் இந்த நீலாங்கிற அம்மா. அந்த பரம்பரையே தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருந்ததுனால இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டுல சங்கீதம் உண்டு. சங்கீதத்துல நன்னா பெரிய வித்வான்கள். இந்த நீலாவும் நன்னா வீணை வாசிப்பா. இந்த நீலாவோட அப்பா தியாகராமன், அவரும் பெரிய வீண வித்வான். இவெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுனால அவ அப்பா நாள்லேருந்தே பெரியவாள்கிட்ட போய் போய் தரிசனம் பண்றது. எப்போ இவா போனாலும் அந்த உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாகவதர் பரம்பரை தியாகராஜ சுவாமிகளோட நேர் சிஷ்ய பரம்பரை அப்படிங்கிறதுனாலேயே இவாள்கிட்ட வீணை வாசிக்க சொல்லி பாட சொல்ல பெரியவா ரொம்ப கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு ரசிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த கோதாவரியில உட்கார்ந்து இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா, பௌர்ணமி சந்திரன் குழுன்னு இருக்கு, நதி தீரமா இருக்கு. அப்போ இந்த நீலாட்ட சொல்லி நீ வீணை எடுத்துன்னு வந்து வீணை வாசி அப்படின்னா. இப்படி போறதெல்லாம் வீணையை வாசிக்க சொல்லி பெரியவா சொல்லி இந்த அம்மாவும் வாசிச்சு கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. அதே மாதிரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிறது, இந்த அம்மா வீணை கைங்கரியம் பண்றது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஏகாந்தமான சூழ்நிலைக்கும் நதி தீரத்துக்கும் கோதாவரி கரைக்கும் பெரியவா சந்நிதிக்கும் பூர்ண சந்திரன் அந்த ஒளிக்கும் இந்த பக்த கூட்டங்களுக்கு நடுப்புற இந்த வீணாகானம் பண்றது அப்படி தேவகானமா கந்தர்வகானமா இருந்தது. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் வாசிச்சா. இப்படி வீணையெல்லாம் வாசிச்சு கேட்டுனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா வீணையோட மகத்துவத்தை பத்தி பெரியவா ஒரு சின்ன உபன்யாசம்னு சொல்லலாம் பண்ணினா. இந்த வாத்தியங்கள்ல வீணை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெய்வீகமான வாத்தியம். அதுக்கு வேதாந்த ரீதியா இந்த யோக சாஸ்திரத்துல அதுக்கு பல உதாரணம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வளவு தத்துவார்த்தம் நிறைஞ்சது அப்படின்லாம் இந்த வீணா வாத்தியத்துக்கே சொல்றா. தேவதைகள்ல பார்த்தீங்கன்னா வித்யக்கு அதிதேவதையான சரஸ்வதி எப்படி இருக்கான்னு கையில வீணையங்கையுமா தான் இருக்காங்கிற நாரதர் தும்புருங்கிற மகரிஷி இப்படி எல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் தேவர்கள் எல்லாமே இந்த வீணாநாதத்துல வாங்கி இருக்கா, வீணையை கையில வச்சுட்டு இருக்கா, வீணை வாசிச்சுட்டு இருக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஒரு உயர்ந்த வாத்தியம், தெய்வீகமான வாத்தியம் இந்த வீணைங்கிறது. இந்த வீணையோட பெருமையும் அந்த வீணாநாதத்தினால நமக்கு எப்படி எல்லாம் ஆத்மானுபவம் கிடைக்கிறது அப்படி எல்லாம் பெரியவா எடுத்து சொன்னா. யாக்ஞவல்கியன்கிற மகரிஷி சொல்றாரே, மோட்சத்துக்கு சுலபமான வழி என்ன அப்படின்னார். அப்பிரயத்னேன அப்படிங்கிற, நீனே பிரயத்தனம் பண்ணாத அந்த பிரம்மானந்தத்தை ஆத்மானுபவத்தை எப்போ அடையலாம்னார். கையில ஒரு வீணையை வச்சுட்டு சுதி சுத்தமா லய சுத்தமா நாம வீணாகானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்பிரயத்னேன மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா அந்த சங்கீதம் நாதோபாசனைங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான மார்க்கமா இருக்கு, எளிய மார்க்கமா இருக்கு. அதனால்தான் நமக்கு இந்த சங்கீதத்தையும் அதோட பெருமையும் வளர்க்கறதுக்கு மகான்கள்லாம் ஈஸ்வரன் எல்லாமே அவதாரம் பண்ணி நமக்கு இந்த சங்கீதத்தை வளர்த்து கொடுத்துட்டா அப்படின்னு தெரியுது. இதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்லி இந்த வீணையை பத்தி இந்த பெருமையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில சொன்னா, அப்பேற்பட்ட தெய்வீகமான இசை இது, தெய்வீகமான வாத்தியம், இத விற்கப்படாது அப்படின்னா. விற்கப்படாதுன்னா என்ன, அதுக்கு பல அர்த்தம். அப்ப பெரியவா சொல்றதை சொன்னா, யாருக்கானும் சொல்லி கொடுத்தாக்க காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படாது. காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அந்த வித்தியை வித்ததா தானே ஆகும். நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல எப்படி சொல்லிக்கணும், எந்த ஒரு வித்தியா இருந்தாலும் நாம அவளுக்கு கொடுக்கலாம். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில அவளாவே ஏதாவது குருதட்சிணை கொடுப்பாளே வழிய நாம இனிமே மாசம் மாசம் இந்த காலத்து மேலே ஃபீஸ் வாங்கிட்டு கொடுக்கறது, வித்தியை சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சாஸ்திரத்துல அது மாதிரி பழக்கமே இல்லை. நமது தேசத்துல முன்னெல்லாமும் அப்படியும் இல்லை. அதனால இந்த வீணையை வைக்கக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா முடிச்சுட்டா. சின்ன பெரியவா எழுந்து போயிட்டா, மடத்துக்கு வந்துட்டா. இதை கேட்டு அந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறா, அதுல வரத்துல ஜீவனம் வருமானம் வச்சுட்டு இருக்கா. என்னது பெரியவா அப்படி திடீர்னு விற்கப்படாது, வித்தா தோஷம்ட்டு போயிட்டாளே அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாவுக்கு அழுக வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்குமே என்ன பண்றதுன்னு. ஆனா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறது, அதுக்கு அவ ஏதோ சம்பாவனை பண்றது எல்லாமும் பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. இந்த அம்மாவாவே பண்ணல, பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா ஒரு தரம் சொன்னா, அதாவது இவாளுக்கு ஒரு தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கு, இந்த அம்மா வீணையில பெரிய விதூஷகியா இருக்கா, எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வித்வத்தை வச்சுட்டு ஒரு சில இடங்களை கச்சேரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா இது தெரிஞ்சுன்னு, நீ போய் கச்சேரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஈஸ்வரார்ப்பணமா வீட்டுல பூஜை பண்ணிட்டு அம்பாளுக்கு வீணாகானம் பண்ணிட்டு ஆனந்த பட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. அதுக்கப்புறம் கச்சேரிக்கு போறதெல்லாம் விட்டுவிட்டா.
அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொன்னா, நீ யாருக்கானு கற்றுக் கொடுக்கணும்னா வீடு வீடா போய் நீ கற்றுக் கொடுக்கப்படாது. அதாவது என்ன, நீ போய் அந்தன்ன போய் வீடு வீடா போய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. அப்ப என்ன பண்ணலான்னா, யாரானு வந்து உங்ககிட்ட கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இதோட பெருமை தெரிஞ்சு உன்னோட வித்வத் தெரிஞ்சு உன்னை வந்து நாடி வந்து வீட்டுல வந்து சொல்லிக்கிறேன்னா அவளுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா. இது பெரியவா உத்தரவு தான். நீனாவே போய் நான் சொல்லித்தரேன்னு எங்கேயும் போக வேண்டாம். யாரானும் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா சொல்லிக் கொடுத்தா சொல்லிண்டா சொல்லிக் கொடு. அதுக்கு அவ ஏதானும் கொடுத்தாள்னா ஃபீஸ் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. நீனாவே இத்த கொடு அத்த கொடுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா கேட்கப்படாது. அவளாவே ஏதானும் சம்பாவனை பண்ணினா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கா. இது இப்ப இந்த நீலாம்மாக்கு இது மாதிரிலாம் சந்தேகம் வந்துடுத்து. பெரியவா இன்னைக்கு திடீர்னு காசுக்கு வைக்கப்படாது, பணம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு வேணாம் வாசிக்கப்படாது, சொல்லித்தரப்படாதுன்னு சொல்றா. ஆனா பெரியவா தான் நமக்கு முன்ன உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. நீ வெளியில போய் சொல்லித்தரோன்னா யாரானும் வந்தா வீட்டுக்கு வந்தா சொல்லிக் கொடு, ஃபீஸ் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கா. இப்படி ஆயிடுத்து. இப்ப பெரியவா அப்படி சொல்றாளே, நம்ம வாங்கிட்டது இத்தனை நாள் வாங்கிட்டது சரியா தப்பா அப்படின்னு ஒரே கவலையா பிடித்து துக்கமா பிடித்து அழுக வந்துடுத்து. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லை. வெடிகாரத்தாலே எந்திட்டு பெரியவா தங்கி இருக்கிற அந்த மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை கிட்ட கட்டில போனா அங்க மேலூர் மாமா அப்படின்னு பூஜை கிட்ட பாத்துக்கிறார். வேற ஒத்துருமே இல்லை, இன்னும் பெரியவாளே வரல. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லாதனால சீக்கிரமே காலங்காரத்தால வெடிகாரத்தால போயிட்டா. உடனே வேலூர் மாமா பார்த்துட்டு சொன்னார், ஏக்கு வெறுமனை நிற்கிற, காலங்காரத்தால இருக்கு, அம்பாளுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு வீணையை எடுத்து வாசிய அப்படின்னு. சரி அவர் சொல்றாரே அப்படிங்கிறதுனால வீணையை எடுத்துன்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த அம்மாக்கு மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு, துக்கமா இருக்கு, வருத்தமா இருக்கு இல்லையா, பெரியவா ராத்திரி இப்படி சொல்லிட்டாளேன்னு அந்த சிரமத்திலேயே வாசிக்கிறா. பெரியவா எந்த பக்கம் வருவா எந்த பக்கம் வருவா ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியல. இந்த அம்மா பாட்டுக்கு வாசிச்சு நிற்கிறதே பார்த்தா திடீர்னு எய்தாப்புல பெரியவா வந்து நின்னுட்டா. கூட்டங்கள் இல்லாம பெரியவா எந்த பக்கமா வரப்போறா அப்படின்னு அங்க எல்லாம் ரெடியா நின்று இருக்கு. பெரியவா இந்த பக்கமா இந்த வீணை வாசிச்சுக்கிற இடத்துல இங்கே வந்துட்டா. பெரியவா அப்படிதான் எப்பொழுதுமே, எந்த பக்கத்துல வெளியில வருவா எந்த பக்கத்துல உள்ள போவா ஒருத்தராலையும் ஒண்ணுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு கதவு கிட்ட பார்த்தா ஒரே கூட்டமா இருக்கும், பாட்டிக்கு பின்பக்கமா ஏதானு வருவா, பின்பக்கம் வரலைன்னுச்சுன்னா முன்பக்கமா வருவா. இது ரொம்ப சர்வ சகஜமா நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ராஜப்பா அப்படின்னு என்னோட உத்தியோகத்துல இருந்தவர். அவர் ரெட் ஹில்ஸ்ல இருந்தார். அவர் குழந்தைகளாம் சின்ன பெரியவா ரெட் ஹில்ஸ் கிட்ட பெரியவா கேம்ப்ல வரா, சோழவரத்துல கேம்ப்ல இருந்தா. ஒரு பெரிய மண்டபத்துல தங்கி பூஜை நடக்க போறது. உள்ளுக்குள்ள கார்த்தால ஒரு நாளைக்கு குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு இந்த ராஜப்பா தன்னோட சின்ன கை குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு போனா, காலங்கார்த்தால போனா ஒரே கூட்டம் ரொம்பி வழியறது. இவ அந்த மண்டபத்து உள்ளுக்குள்ளேயே நுழைய முடியல, வாசலே நிற்கிறாப்புல அளவுக்கு கூட்டம் வந்துடுத்து. இவர் பார்த்தார், உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ மேடையில பெரியவா பூஜை பண்ண போறா, இத்தனை கூட்டம் ரொம்ப வழியறது, நம்ம பெரியவாளை கிட்டக்கெல்லாம் இங்கே தரிசனம் பண்ண போறோம், நம்மளால இப்ப முடியாது, இங்கேருந்தே கன்னத்துல போட்டுக்க வேண்டியதான் அப்படின்லாம் நினைச்சுன்னு இந்த குழந்தைகளை வேற அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நின்றுட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல பார்த்தா திடீர்னு பின்பக்கமா எல்லாரும் நறுங்க நறுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க அப்படிங்கிற. பார்த்தா பெரியவா இங்கே ஸ்நானம் பண்ணி விட்டு வாசலேந்து வாச வழியால உள்ளுக்குள்ள போறா பூஜை கட்டுக்கு. இவர் வாசல்ல வெளியில நின்னதுனால அப்படி பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போறதையும் முதல்ல இவருக்கு தரிசனம் குடிச்சிட்டு கிட்டக்க பக்கத்துல. இதுதான் பெரியவாளோட லீலை. நம்ம அவர் கிடைக்கவே மாட்டார், எங்கேயோ இருக்கிற தூரத்துல இருக்க எட்டி இருக்க நமக்கு கிட்டக்க பார்க்க முடியாது அப்படின்னா உடனே நம்ம கிட்டக்க வந்துடுவார், தரிசனம் கிடைச்சிடும். சரி இவர் நம்ம எப்ப நினைச்சாலும் தரிசனம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போனோம்னா பார்க்கவே முடியாது. இன்னொரு பக்தர் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், அடிக்கடி மடத்துக்கு வருவார், கைங்கரியெல்லாம் பண்றவர், பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவர் ஆபீஸ்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா, அவருடனே இதே பெரிய காரியம், என்னோட வா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்தார். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கா அப்படின்னா அங்க போனாக்க பெரியவா காணும். இந்த அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு முன்னால அந்த வந்த பக்தர், ஆசைப்பட்ட பக்தர் என்ன சொன்னார், நாளைக்கு நீங்க காஞ்சிபுரம் போறே, உங்களோட வந்தா சீக்கிரம் தரிசனம் பண்ணலாம், ஆனா நான் சாயந்தரம் 4 மணிக்குள்ள வந்துடணும், இங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போகணும், எனக்கு அதனால அதுக்குள்ள போயிட்டு வரலான்னா நான் உங்களோட வரேன் அப்படின்னார். அதுக்கு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அதெல்லாம் என்னையா, கரெக்டாக நம்ம இங்கேருந்து 10 மணிக்கு கிளம்பினோம்னா 12 மணிக்கு அங்கே போகலாம், உடனே தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு 1 மணி 2 மணிக்குள்ளே இங்கே திரும்பி வந்துடலாம், என்னோட வர உனக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். இங்கே தேனம்பாக்கத்தில் வந்தால் பெரியவா இல்லை, எங்கேயோ கரெக்டால கிளம்பி போனா அப்படின்னா. எங்கே போனான்னா தெரியல, ஏதோ உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு போயிருக்காளோ என்னமோ அப்படின்னா. இன்னும் பெரியவா சொல்லிட்டா போவா. நேரம் உடனே அங்கே போனாக்க அங்கே சொன்னா இல்லை இல்லை வந்தா
வந்துட்டு உடனே எங்கேயோ இந்த பக்கம் போனா, எங்க போயிருப்பான் தெரியல, கீழம்பி போயிருப்பா போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே கீழம்பிக்கு துரத்தின்னு போனா. அங்க வந்து பார்த்தா இல்ல இங்க வரப்போறான்னு சொன்னா, ஆனா வரல, எங்க போயிருக்கான்னு தெரியல அப்படின்னு. உடனே மடத்துக்கு வந்தா. இப்படியே சுத்தர தேனம்பாக்கமாச்சு, உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் மடம் ஆச்சு, கீழம்பியாச்சு, இப்ப காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது கிழக்க மேற்க தெற்க வடக்க நாலாதிக்கும் சுத்தியாச்சு. இப்ப மணி கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா எங்க இருக்கானே வேற போட்ஸே தெரியல. இந்த ஐஏஎஸ் ஆபீசருக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமா போயிடுத்து. அழிச்சுன்னு வந்த நண்பர்கிட்ட வேற சொல்லி ஜம்பமா சொல்லிட்டு அழிச்சுணும், என்னோட வர உனக்கு நீயா டான்டான்னு தரிசனம் கிடைச்சணும் அப்படின்னா, இப்போ காஞ்சிபுரம் முழுக்கலும் சுத்த விடுறா. பெரியவா எங்க இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியல, கண்டுபிடிச்சுன்னா தரிசனம் பண்ணணும். இவருக்கோ திரும்பி 4 மணிக்குள்ள ஊருக்கு வரணும்னு வேற சொல்லியிருக்கார். இதுக்கப்புறம் இனிமே எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போறதுக்கு நேரம் ஆயிடும் அப்படின்னு இவாளுக்கு தோணித்து. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. சரி தரிசனம் இல்லைன்னா திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறதே இவா என்ன பண்ணினா, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு வரா. வந்து அப்படி வர வழியில பார்த்தா குமரக்கோட்டம்ங்கிற இடத்துல இருந்து பெரியவா இறங்கி வந்துட்டு இருக்கா. பார்த்தோன்னு இவன் உடனே திடீர்னு போனா, நமஸ்காரம் பண்ணினா. தரிசனம் ஆயிடுத்து. தரிசனம் ஆனோன்னு பெரியவா முதல்ல கேட்கிற கேள்வி, தேடின்னு ரொம்ப அலைஞ்சுட்டியோ அப்படின்னு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறா. அவருக்கு ஒரே கண்ணால் தண்ணி தண்ணியாக வந்துடுத்து, தரதரையாக தண்ணி வந்து, மன்னிச்சுக்கணும் மன்னிச்சுக்கணும், நான் ஏதோ மனசுக்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் அடைஞ்சுட்டேன். நேற்றுக்கு அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு என்னோட வந்தால் உனக்கு என்னையா டான்டான்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு இங்கே பெரியவா இந்த அலைய விட்டுட்டா. இது எதுக்கு சரி அப்படின்னு, நம்ம எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ள அங்கதானே இருக்க போறா, நமக்கு தரிசனம் கிடைக்காது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற ராஜப்பாக்கு பின்னாலேயே வந்து நின்றுடு நறு பின்னாலே வந்து முதல்ல தரிசனம் கொடுக்கறதா இருக்கும். நம்மளோட வந்தா நம்ம முதல்ல தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா அவ எங்க இருக்கானே தெரியாத ஒரு முக்கெல்லாம் அலையிறாப்புலையும் இருக்கும். அதனால அவ எப்படி நம்மள கிட்டக்க அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் கொடுக்கறதோ இல்ல விளக்குறதோ எல்லாமே அவளோட சங்கல்பம் அப்படின்னு தெரியுது. இதுல நமக்கு என்னென்ன, நம்மளோட பாவம் இல்லாத நமக்கு நிஜமான பக்தி இருந்துன்னா போறோம். நம்ம ஒன்றும் அங்கே பெருமைப்படுறதுக்கோ கர்வப்படுறதுக்கோ எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு சௌலபிய மூர்த்தி. அதை போலதான் இந்த வேண நீலாக்கும் இப்ப என்ன பண்ணினான்னு, பெரியவா சொல்லி தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்னு நினைச்சுண்டு சந்திரமௌலீஸ்வரர் சன்னிதியில வேண வாசிச்சுட்டே இருக்கிறதையே பெரியவா நேரா அங்க வந்துட்டா. ஜனங்கள்லாம் வெளியில எங்கேயோ காத்துட்டு இருக்கு. வந்தா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாக்கு சடக்குன்னு தூக்கி ஆறி போட்டது, வேணையை நிறுத்தினா எழுந்துட்டு வந்தனம் பண்ணினா. இந்த அம்மாக்கு பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டான்னு மனசுல வருத்தமா இருக்கு, தாபமா இருக்கு, ராத்திரியில அழுதுருக்கா இல்லையா, அது முகத்துக்கு காமிச்சு கொடுக்கறது, அகத்தழு முகத்துல. பெரியவா என்ன வருத்தமா இருக்க, என்ன ஆச்சு உனக்கு, என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னா. நேற்றுக்கு பெரியவா அது மாதிரி ராத்திரி கோதாவரி கரையில சொல்றதே வீணை வாசிச்சோன்னு இப்படி சொன்னா, வீணை வைக்கப்படாதுன்னு சொன்னா, காசுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படாதுன்னு சொன்னா. ஆனா எனக்கோ ஜீவனத்துக்கு அப்படிதான் இருந்தது, பண்ணின்னு இருக்கேன், எனக்கு அது தப்பா தோஷமானு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்னு அழுத. பெரியவா சொன்னா, நான் சொல்லி தானே நீ பண்ற அப்படின்னு. ஆமா பெரியவா உத்தரவு பண்ணி தான் சொன்னா. நான் என்ன உத்தரவு பண்ணேன்னு, நீனாவே போய் யாருக்கும் நான் சொல்லித்தரேன், இப்போ இந்த பணம் கொடுங்க அந்த பணம் கொடுங்கன்னு கேட்காத சொல்லாத. யாரானும் வீடு தேடி வந்து நான் கத்துக்கிறேன்னு சொன்னாக்க கத்துக்கொடு, அவ ஏதானும் கொடுத்தாக்க வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு அது ஜீவனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருந்ததுனால வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். அப்போ நான் சொல்லிதானே நீ பண்ற, அப்புறம் உனக்கு என்ன கவலை, அதுல என்ன லாபம் இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது. உன் ஜீவனத்துக்கு அது ஒரு வழியா இருக்கு, அதனால நான் சொல்லித்தானே பண்ற, அதனால ஒரு பாவம் இல்லை, அது அப்படி இருந்ததுன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன், கவலைப்படாது, நீ அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னா. இது அந்த அம்மாவுக்கு இப்பதான் மனசுல இருந்த அந்த பயம் பீதி போய் தெளிவு ஏற்பட்டது. ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆயிட்டார், ஏதோ உத்தியோகத்துல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டார், ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் வசதி எல்லாம் இல்லை. பெரியவாள்கிட்ட வந்து அழுத, நான் இத்தனை நாள் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டேன், அப்படி உத்தியோகத்துக்கு போயும் ஒன்றும் பெருசா காசு பணம் எல்லாம் சேர்ந்துள்ள, ஜீவனத்துக்கும் ஒன்றும் பெருசா சேரல, எனக்கு இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லாத இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது இங்க இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது சௌரியமா காசு பணம் இருக்கான்னா அதுவும் இல்லை. சரி இப்படி உத்தியோகம்னுக்கு இதுக்கே அலையாத, காசு பணத்துக்கு அலையாத, ஏதானும் சத்சங்கத்துக்கு அலைஞ்சு தர்ம காரியங்கள் பண்ணி நல்லது பண்ணி பரத்துக்கான ஏதானும் புண்ணியம் சேர்த்துட்டேன்னா அதுக்கும் இல்லை. ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதே இதுக்கு நல்லதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லாத போயிடுத்து. இப்படி நல்லது பண்றதுக்கு டைம் இல்லாத இருந்து இந்த ஜீவனம் பொழப்ப பார்த்தும் அதுலயும் நிறைய காசு பணம் குமிஞ்சுதுன்னா அதுவும் இல்லை.
அதைத்தான் வருத்தப்பட்டு இவர் சொன்னார். இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லைன்னு ஒன்னுத்துக்கும் இல்லாத போயிடுத்து, நான் எப்படி கடத்தேற போறேன்னு தெரியல, பெரியவாதான் கதி அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரிய உடனே பெரிய அவர்கிட்ட சொன்னா, அதனால என்ன கவலைப்படாத, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு காவேரி கரையில ஏதோ எத்தனையோ கிராமங்கள்லாம் இருக்கு, அந்த கிராமத்துல வீடெல்லாம், கிராமத்துல எல்லா இடத்துலயும் வீடெல்லாம் இருக்கு. அவ அந்த இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, உத்தியோகம் தான் பட்டணத்துக்கெல்லாம் போயிட்டா. அந்த வீடெல்லாம் அப்படியே கிடக்கு, பழடிஞ்சுன்னு கிடக்கு. நீ இது மாதிரி ஏதானும் காவேரி தீரத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துல போய் யாரானும் அந்த வீட்டுக்காராள்கிட்ட கேளு. நீ அங்க போய் இருந்து அதை பெருக்கி தொடச்சு ஒரு விளக்கேத்தி வச்சு வீட்டை பாத்துக்கிறேன்னாலே அவ ஃப்ரீயாவே கொடுப்பா. ஏன்னா அவ ஒண்ணுமில்லாத பூட்டி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு யாரானும் அதை புழங்கிருந்தா அது ஒரு நல்லது தானே. அப்படி இருக்கிறவாளை பார்த்து இது மாதிரி ஒரு வீடு பார்த்து அங்க போயிட்டு பக்கத்துல காவேரியில ஸ்நானம் பண்ணு. நிச்சயம் எல்லா கிராமத்திலையும் கோவில் இருக்கும், சிவன் கோவில் இருக்கும், பெருமாள் கோவில் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். நீ காவேரி கரையில போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு நன்னா சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரியை பண்ணு. கார்த்தால ஒரு கோவிலுக்கு போ, சாயந்தரம் ஒரு கோவிலுக்கு போ. இப்படி 2 கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்ணு. அங்க போய் உனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பாராயணம் பண்ணு, சஹஸ்ரநாமம் வசநாமம் என்ன தோன்றதோ உனக்கு பாராயணம் பண்ணு. இப்படி ஏதானும் ஒரு பகவன் நாமா வச்சொல்லு. ஒண்ணும் இல்லையா, ராம ராமா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சிவ சிவான ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே. அப்படி பண்ணி கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்றது, அந்த கோவில்ல ஏதானும் கைங்கரியம் பண்றது, அப்படி வச்சுக்கோ. உனக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணு, அதுல கிராமத்துல போஸ்ட் ஆபீஸ் இருக்கும், அந்த போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் உட்கார்ந்துக்கோ. கார்த்தால உன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு கோவிலுக்கு போயிட்டு இந்த போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு போ. போஸ்ட் ஆபீஸ்ல அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் எழுத படிக்க தெரியாத ஜனங்கள், அவ வந்தாள்னா ஏதாவது லெட்டர் போடணும், மணி ஆர்டர் அனுப்பணும், தந்தி கொடுக்கணும், அது மாதிரி ஏதானும் சொன்னாக்க அவளுக்கு ஏதானும் நீ கைங்கரியம் பண்ணு. ஏதோ எழுதி கொடுக்கறது அது மாதிரி ஏதானும் பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு அவ ஏதானும் கொடுக்கறத நீனாவே ஒன்றும் கேட்காத, அவளையே ஏதானும் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. கிராமத்துல இருக்க என்ன ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் அரிசி இருந்தா போறோம், ஒரு சாத்தை வடிச்சா போறோம், ஒரு மோரு பால் தயிர் இருந்தா போறோம், வச்சுன்னு ஏதோ இருக்கிறது பக்கத்துல கொல்லையில ஏதோ கறிகா இருக்கும், காய் இருக்கும், கீரை இருக்கும், இதை வச்சுன்னு ஓட்டிடலாம். எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாமே மூதாதைகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. கிராமத்துலாம் இருந்தா இருக்கிறத வச்சுன்னு தான் அவ காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்கா. நீ இப்படி எளிமையா இருக்க கத்துக்கோ. இருந்தீன்னா உனக்கு மனசுக்கும் ஒரு திருப்தியா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும், சாந்தமா இருக்கும், ஆரோக்கியமா இருக்கும். அப்படி இருந்தீங்கன்னா இகத்துக்கும் ஆச்சு பரத்துக்கும் ஆச்சு, ரெண்டுத்துக்கும் வழியாகிடும். நீ இனிமே ஒண்ணும் இல்லைன்னு இனிமே டவுன்ல உட்காந்துன்னு கொடுத்தனம் பண்ணோம்னா இதுக்கு இனிமே தோட்டத்துக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு உனக்கு அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாதெல்லாம் தவிக்கணும். அதனால இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். இப்படி போய் கிராமாந்தரத்துல இருந்துன்னு உட்காந்துரு அப்படின்னா. அவர் அங்க போனார். அப்படியே தான் இருந்து அவர் சத்கதி அடைஞ்சார். பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்ப சொன்னா, நீ இனிமே திருப்பி இங்க வந்து என்ன தரிசனம் பண்ணும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு வர வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கு இவருக்கு பஸ் ட்ரெயினுக்கு காசு இருக்காதே. அவர் அங்க வரத்தை வச்சுன்னா இனிமே ஜீவனம் பண்ணிக்க போறார். அதனால வர வேண்டாம், வந்து பார்க்க வேண்டாம், இருக்கிற இடத்துலயே என்ன நினைச்சுக்கோ, நீ இந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இப்படியே உன் ஜென்மா கடை தேறிடும்பா அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா. ரொம்ப எளிமையா கடை தேறதுக்கு வழி சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. அவரும் அப்படியே போய் இருந்தார். அந்த ஊர்ல இருந்து அந்த பக்கத்துல இருந்து யாரானு வந்தா பெரியவா கட்டாயம் அவரை பத்தி கேட்பா. அந்த ஊர்ல இந்த ஆள் இருக்காரா, அவர் இருக்காரா, எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு. அவளும் இருக்காரு அப்படின்லாம் பார்த்தவாள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா. அதே மேல பல வருஷங்கள் கழிச்சு யாரோ அந்த ஊர்ல இருந்து வர அவள்கிட்ட கேட்டா பெரியவா, உங்க ஊர்ல அது மாதிரி ஒருத்தர் அவர் இருக்காரு அப்படின்னு. இல்ல அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. இப்பதான் ஒரு மாசம் இருக்கும் அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணினார், செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, செத்து போகல, சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு. வார்த்தையில செத்து போயிட்டார் காலமாயிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கும் சிவலோகம் போயிட்டார் பரமபதம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. நமக்கு எல்லாம் அந்த மங்கள வழக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் வார்த்தைகள்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கா. அதனால பெரியவா சொல்றா, அவன் செத்து போயிட்டான்னு சாதாரணமா ஒண்ணும் இல்லாத இருந்து வழி இல்லாத நிர்கதியா போயிட்டான்னு அர்த்தம், பேர்ன் போயிட்டான்னு அர்த்தம். இவர் குரு உபதேசத்துக்குன்னா அப்படி வாழ்க்கை அமைச்சுன்னு இருக்காரு. ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா சொன்னபடி கேட்டு போய் கிராமாந்தரத்துல உட்காந்து நித்தியம் அனுஷ்டானமும் ஸ்நானம் ஜபதபம் அப்படின்லாம் இருந்திருக்காரு. அதனால சிவலோகம் போயிட்டாரான். சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும், சிவபதம் அடைஞ்சுட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. அப்படின்னா இவா சொன்னத்தை குரு சொன்னத்தை கேட்டா நமக்கு நிச்சயம் என்ன கதி கிடைக்கணுமோ அது கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது அந்த குருவே நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றார் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா தெரியுது. இது போலதான் இன்னொருத்தர் ஒரு சிவாச்சாரியார் குருக்கள், அவ ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவா. அந்த
இவர் குருக்களோட புள்ள அந்த ஊர்ல அவ அப்பா இருக்கார், கோவில்ல பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு, அங்க பூஜை பண்ணிருக்கு. இந்த புள்ள என்ன சிவாச்சாரியர் என்ன பண்ணார், இளம் வயசு இல்லையா, அதனால பட்டணத்துக்கு வந்து அங்க ஒரு கோவில், அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாக்க இன்னும் கொஞ்சம் காசு பணம் எல்லாம் வருமே அப்படின்னு இங்க வந்துட்டார். அங்க வந்தார். அதே போலயே அவருக்கு நிறைய வீடு வாசல் காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சௌக்கியம்லாம் சேர்ந்தது. கிடுகிடுன்னு முன்னுக்கு வந்துட்டார். அப்படி வந்திருக்கிறது திடீர்னு என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கோவில் நிர்வாகத்தில் இருந்தவருக்கும் இந்த சிவாச்சாரியருக்கும் தகராறு வந்துடுத்து, கருத்து வேறுபாடு வந்துடுத்து. கருத்து வேறுபாடு வந்ததுனால அந்த நிர்வாக அதிகாரி என்ன பண்ணி இன்னொரு குருக்களை கொண்டு இவருக்கு போட்டியா வச்சுட்டார். அப்படி போட்டி வச்சா இந்த தகராறு முத்தினோன்னு இந்த குருக்களுக்கு சிவாச்சாரியருக்கு என்ன பண்ணு தெரியல, வேலையை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து, வேலையும் விட முடியுமா ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் ஜீவனத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் பட்டு வந்த திடீர்னு எப்படி காரு வீடுன்னு வந்ததோ எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுத என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நேர கிராமத்துக்கு போ. அப்பா அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், பெரிய க்ஷேத்திரமூர்த்தி. உங்கூர் சுவாமிய தேவாரம் எத்தனை பேர் பாடியிருக்கா தெரியுமா? 3 தேவாரம் பாடின ஸ்தலம். அந்த சுவாமியோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இப்ப ஏற்பட்ட மகிமை உள்ள சுவாமியை விட்டுட்டு நீ எங்கேயோ காசிவனத்துக்காக நகரத்துக்கு வந்த, இப்ப சுவாமி உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார், உன்னை விடுறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல, அதனால்தான் உனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால ஒரு கவலையும் விடாத, நேர கிராமத்துக்கு போ, கோவில்ல பூஜை பண்ணு, க்ஷேமமா இருப்பப்பா அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு பெரிய வாக்கு எடுத்துன்னு போனார். போனா அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், புள்ள திரும்பி வந்துட்டாருன்னு ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணியிருந்தார். அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, ஏதோ அந்த கோவிலோட பெருமையை பத்தி இந்த பத்திரிகை எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆச்சு, இது மாதிரி ஸ்தலம் அப்படிலாம் தெரிஞ்சிடணுன்னு கூட்டம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. கூட்டமும் வர ஆரம்பிச்சது. உடனே அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கோவிலுக்கு பெருசா கும்பாபிஷேகம்னா எல்லாம் பண்ணி இந்த ஊர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமாயிடுத்து. கூட்டம் யாத்திரிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா இவருக்கு இந்த கிராமத்து கோவில்லயே வருமானம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. வந்து பழையபடி சௌக்கியமா ஆயிட்டார். அவர் அப்புறம் பின்னால வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், சிவகடாட்சம் பெரியவா கடாட்சம் எனக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு சௌரியமாயிடுதுன்னு. அதுக்கு சொன்னா பெரியவா உடனே அது சிவகடாட்சம்னு சொல்லு அப்படின்னா, சிவகடாட்சமா இருந்தானே குரு கடாட்சமா இருந்தானே ரெண்டும் ஒரே கடாட்சம் தானே, அப்படி பரிபூர்ணமா இருந்தது இந்த பக்தருக்கு. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, பெரியவாசரத்தை கேட்டு நாம பண்ணினோம்னா நமக்கு அந்த அனுகிரகம் பூர்ணமா இருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த நீலாக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா ஜீவனத்துக்கு இன்னும் என்ன தொடர்ந்து நடக்கிறதுன்னு பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டிய நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன்
இச்சொற்பதங்கடந்த தொல்லோவோர் உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான் கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன் விண்முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒழிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றெனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த உன்பொருள் இன்றெனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கௌவி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்வையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறி ஒளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தலையிடுமின்
சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமின் என்று அவர் பற்று முற்று ஒழிக்கும் தன்னேரில் நோன் தானேயான தன்மை என்னேர் அணையோர் கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் தீரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகை எறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும்
தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்து ஆம்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர் களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாலறியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலறியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அருப
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.